NKN TV देख रहे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ है। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ बहुत महान शख्सियत सुखा सिंह जी खालसा अंबेडकरी सोच मेरे नाल ने। इस वेले चर्चा करांगे जिहड़ी पंजाब दे विच कॉलेज ते यूनीवर्सिटियां दे वल्लों जिहड़ा एक मता पास किया कि दलित विद्यार्थियों नूं कॉलेजां दे विच एंट्री नहीं, उन्हां दा दाखला नहीं होण देना, उहदे ते चर्चा करांगे। सब तो पहलां सत श्री अकाल जी, जय भीम जय भारत जी। जय भीम जय भारत, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा जी की कहना चाहोगे जिहड़ा दलित विद्यार्थियों का कॉलेजां वालों यूनीवर्सिटियां वालों मता पास किया गया कि दलित विद्यार्थियों के बच्चों नूं असीं एंट्री नहीं देनी क्योंकि साडी फीस जिहड़ी आ दलित विद्यार्थियों की गौरमेंट नहीं दिंदी। देखो एजुकेशन का जो अधिकार सीगा ना, ये सानू संविधान दिंदा है। पहले उन्होंने स्कूल खत्म किए, तुहानूं पता लगा होना पिछले जे समय ते पहलां बहुत स्कूल सरकारी खत्म किए जिहड़ी थल्ले वाली एजुकेशन सी ते जिहड़ा समाज साडा पढ़ चुका सी, हुण उत्ते हमला होया स्कॉलरशिप के उत्ते। जिहड़े 1650 यूनीवर्सिटियां स्कूल वा उन्हां दे जिहड़े 800 दे रहे सी सानू, वो कहंदे भी सानू इहदा कितों नहीं स्कॉलरशिप मिल रही ते असीं इहनूं बंद करांगे। हुण मसला ये है कि जिहड़ा उन्होंने एक जिद्दां कहंदे लॉलीपॉप दे दिंदे आ बयानां दे विच, क्योंकि उन्होंने खत्म कर दिता है। रोज़ सानू कदे लवली यूनीवर्सिटी कदे किते संघर्ष करना पैंदा क्योंकि उन्हों दा इक्को ही जवाब आ कि सानू गौरमेंट ने मना कर दिता है। मैं हमेशा कहा भी जो छोटी जी उन्होंने तीली लाई सी, जो स्कूलों के उन्होंने एजुकेशन खत्म की भी असी 8वीं तक 10वीं तक फेल नहीं करने, वो छोटा हमला सी। सानू लगा कोई गल नहीं भी जदे साडे थोड़े अप पड़ गया सी, उपर चल गया सी समाज, हुण ओनू खत्म करना चाहते हैं। ये सिर्फ उन्होंने इस हिसाब नाल खत्म किया कि इन्हां दा संविधानक एजुकेशन का जिहड़ा राइट साडे समाज नूं मिलिया वो खत्म करना चाहते हैं। तो हाले तक ये कोई भी किसी भी मंत्री ने, किसी MLA ने, किसी सरकार ने हक दे विच बयान नहीं दिता। इस करके मैं जरूर ये कहना अपने लोगों को कि जे तुसी अपने हक्कां ने ना लड़े वो तुहाडा हाल उही होना है कि जेनू जिद्दां हुण सतगुरु रविदास जी कहंदे अविद्या हित कीन विवेक दीपक मलीन। बाबा साहब ने कहा सी पढ़ो जुड़ो। जदों तुहाडे कोल पढ़ने वाली एजुकेशन वाला सिस्टम ही खत्म हो गया उदों तुसी लड़ोगे किदां? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ नहीं पता संविधान की कहता। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। सोशल मीडिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 1600 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 800 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੁੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਆ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ समझ सके हो। इस करके साडे नाल हाल हो रहा। पर मेरी एक सख्त बेनती है कि जे तुसी हुण ना समझे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ लागू हो गई है, अद्धी होनी बाकी आ, क्योंकि एजुकेशन खत्म सब कुछ है खत्म। इस करके ज्ञान नू अपना गुरु मनो। गुरबाणी भी तुहानू कहंदी है शब्द गुरु सुरत तुन चेला, ज्ञान नू गुरु बनाइए, इन्हां दे बकावियां च ना आइए, गुलामां दे गुलाम ना बणीए। इस करके इहदे लई खास करके जिहड़ा भी MLA MP तुहाडे आउंदा आ उहनू पहला सवाल उठ के पुछो भी तू क्यों नहीं बोलिया, ये क्यों नहीं साडे नाल, तू साडे नाल खड़ा होया, तां इन्हां दा हल होना, नहीं तां तुसीं गुलामां दे गुलाम बने रहना है। खालसा जी एक गल बड़ी आम सामने आती है, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ MLA ਜਾਂ MP ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ, ਇਸ MLA ਜਾਂ MP ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ 3% ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ 3% ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ 15%। ਉਹਨਾਂ 15% ਨੇ 85 ਗ੍ਰੇਡ ਇਹ ਲਾਗੂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾ। ਜਿੱਦਣ 4 ਸਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਪਾਚੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਨਾਉਣ ਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਡਰ, मतलब डर हुंदा, लालच और रुतबा। ये बंदे नूं गुलाम करते आ। ना सानू डर वा, ना नू लालच वा, ना नू रुतबा मैनू दे गया मेरा बापू, ਜਿਹੜਾ रुतबा वो मैनू दे गया, उस रुतबे नूं असीं समझे नहीं। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਵਾਨ ਕਿਹੜਾ ਮਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ? ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰੋ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੇ ਹੋ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ, ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੇਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਜਿਤਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਆਪਣੀ ਮਤਦਾਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਹੁਣ ਬਾਹਮਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਬੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਲਈ ਜੀਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੜਾਓ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੜਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝੁਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਝੁਕਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਆ। ਜੇ ਸਦਾ ਲਈ ਝੁਕਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ NKN TV।